یعنی آپ قربانی تو کر رہے ہیں لیکن آپ کی قربانی ہے ہی نہیں، وقت اور پیسے کا ضیاع ہے بالکل۔ آج ہم اجتماعی قربانی کے بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان میں بہت سی جو اسلامی تنظیمیں ہیں یا غیر اسلامی ہیں، یعنی کہ لوگوں نے کوئی اپنے ویلفیئر ٹرسٹ وغیرہ بنائے ہیں یا یہ کاروبار بھی لوگ کرتے ہیں اجتماعی قربانی کا، اس میں دیکھتے ہیں کہ اجتماعی قربانی جو ہے یہ کن حالات میں جائز ہے اور کن حالات میں ناجائز ہے۔ یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ یہ جس بندے کو تھوڑا سا بھی شعور ہوگا وہ فوراً سمجھ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ کون سے عالم ہیں، آپ کس طرح فتویٰ دے سکتے ہیں؟ بھائی جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی، کافی ساری جو تقریباً 90% میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو اسلامی تنظیمیں ہیں، مختلف قسم کی ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، کوئی مدرسے ہیں یا مساجد ہیں، ان کی ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے جو کہ اجتماعی قربانی کا انتظام کرتی ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کن شکلوں میں یہ جائز ہے اور کن شکلوں میں قربانی آپ کی ہوگی نہیں۔ یعنی آپ قربانی تو کر رہے ہیں لیکن آپ کی قربانی ہے ہی نہیں، وقت اور پیسے کا ضیاع ہے بالکل۔ کسی صورت بھی آپ کو اس کا اجر نہیں ملنے والا۔ چلتے ہیں جی، کچھ ادارے جو ہیں وہ فکس لیتے ہیں۔ اب اس میں مختلف شہروں میں مختلف اس کے ریٹ ہوتے ہیں۔ ایک ہم مثال لیتے ہیں 30,000 روپیہ، 30,000 روپیہ پر ہیڈ لے رہے ہیں تو 7 حصے ہوتے ہیں بڑے جانور میں، تو یہ بنتے 2,10,000۔ اب یہاں پہ غور کیجئے گا، 2,10,000 روپیہ فی جانور بن گیا۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے جو فکس پیسے لے رہے ہیں۔ اب یہ جانور، اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس آپ جائیں تو انہوں نے وہ دنیا جان کے جو تھکے ہوئے، کمزور، نحیف اور بالکل جن کی قربانی جائز ہی نہیں، یہ وہ والے جو جانور خریدتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ چونا لگاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کاروبار ہے، یہ بہت بڑا ایک مافیا بن چکا ہے اسلام کے نام پر۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں دین کو خود سمجھے۔ اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو شوشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں نے کافی لوگ دیکھے ہیں جو کریڈٹ کارڈ سے یا ادھار پیسے مانگ کر قربانی کرتے ہیں، وہ بھی قربانی کسی صورت نہیں ہوتی۔ خیر چلتے ہیں، ہمارا ٹاپک یہ ہے۔ اب انہوں نے ایک جانور خریدا ہے جی 1,80,000 روپے کا، اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا سسٹم آج تک آیا نہیں کہ ہر جانور جو ہے 2,10,000 میں ان کو ملے۔ اب یہاں سے جو 30,000 روپے بچ گئے ہیں، 30,000 روپے بچ گئے کیونکہ ان کے پاس 7 حصوں کے 2,10,000 روپے بن رہے تھے، یہ کدھر جائیں گے؟ اب ظاہر ہے یہ تنظیم جو ہے یہ کھا رہی ہے تو بالکل آپ کے ساتھ دھوکہ ہے، فراڈ ہو گیا۔ اس صورت میں آپ کی قربانی تو ہو جائے گی۔ اگر انہوں نے بیچ میں سے پیسے کھائے ہیں، 1,80,000 کا جانور لیا، آپ سے 2,10,000 روپے لیے ہیں، تو یہ ان کے لیے حرام ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ پیسے آپ کو واپس کرے۔ اگر یہ واپس نہیں کرتے تو آپ کی بہرحال قربانی ہو جائے گی۔ کن لوگوں کی قربانی نہیں ہوگی وہ بتانا یہاں پر ضروری ہے۔ دوسرا جانور انہوں نے لیا ہے، اب یہ بات سمجھنی ہے آپ نے کہ یہ کرتے کیا ہے۔ دوسرا جانور انہوں نے لے لیا 2,45,000 میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے تیسرا جانور جو انہوں نے لیا ہے وہ لیا ہے 2,00,000 پورے میں۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا، یہ جو 30,000 روپے بچے تھے، انہوں نے 30,000 یہ ہو گئے اور 10,000 اس سے بچ گئے، تو انہوں نے یہ اس میں 35,000 روپے کم ہیں، 35,000 جو اکٹھے ہوئے تھے وہ انہوں نے اس میں ڈال دیے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ والا جائز ہے، یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ یہ لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا دین کے نام پر، اس کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے گا، 30,000 روپے اس سے بچا لیے، 10,000 اس سے بچا لیے، 40,000 ہو گئے۔ انہوں نے 35,000 اس جانور میں ڈال دیے۔ اس بندے نے بھی پیسے دیے ہوئے 30,000، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ 35,000 روپے پر ہیڈ بنتا ہے، 35,000 پر ہیڈ۔ اب یہاں پر اس نے دیے تھے 30,000، 5,000 انہوں نے یہاں سے نکالے اور 30,000 یہاں سے، تو انہوں نے ایوریج پوری کر دی۔ اس بندے نے دیے تھے 30,000 روپے، تو اس کو چاہیے ان کو کہ اس کو بیلنس کریں، کہ اس بندے سے کہیں کہ 5,000 روپے آپ اور دیں
तब आपकी कुर्बानी होगी। और इस बंदे को जो इनके पैसे बन रहे हैं 4,500 रुपये हर बंदे को वापस करें, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये जो 1,80,000 वाला जिसका बैला है उसकी कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि उसके साथ धोखा फ्रॉड हुआ है, पैसे ज़्यादा लिए गए हैं, कम उसका हिस्सा जो बनता था वो ये लोग खा गए हैं या एवरेज इधर पूरी कर दी। ये जो 7 बंदे हैं इनकी कुर्बानी बिल्कुल नहीं है। इनकी कुर्बानी किस लिए नहीं है कि इन्होंने दिए 30,000 रुपये, 5,000 रुपये किसी और केस में डाल दिए गए जो कि बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है, शरई और कानूनी तौर पर किसी सूरत भी ये जायज़ नहीं है। तो ये जो लोग कर रहे हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जी हमने पैसे तो कम दिए थे लेकिन हमें गोश्त ज़्यादा मिल गया, ये जानवर बढ़ा गया, तो उनकी बिल्कुल कुर्बानी नहीं है, किसी सूरत भी नहीं है। क्योंकि कुर्बानी उधार लेकर मांग कर, कुछ लोग कहेंगे ये सदका के पैसे हो गए, यानी इधर से सदका इधर आ गया, तो सदके वाले पैसे की भी कुर्बानी नहीं होती। इसकी कोई आलम दीन जो है जस्टिफिकेशन दे दे कि क्या ऐसा करना जायज़ है? बिल्कुल नाजायज़ है, ये गलत है, ये बेईमानी है, बददियानती है, धोखा है, फ्रॉड है। और आप लोग घर बैठे मुतमिन होते हैं कि हमारा गोश्त आ गया, हमारी कुर्बानी होगी। ऐसी सूरत में बिल्कुल कुर्बानी नहीं है। जिन लोगों का मतलब हिस्सा ज़्यादा गया है और पैसे कम लगे, उनकी कुर्बानी बहरहाल हो जाएगी, लेकिन वो मौलवी के सर पर है, ऊपर वाले पैसे उसने क्यों खाए, कैसे खाए। और इसमें मैंने ये भी देखा है, जो चीज़ अच्छी हो उसको अच्छा भी कहना चाहिए। इसमें कोई 2 या 4 या 5% ऐसे इदारे हैं जो कि ऐसे करते हैं कि लोगों से एक अमाउंट अंदाजन इकट्ठा कर लेते हैं, यानी 50,000 रुपये पर हेड इकट्ठा कर लिए, और साथ ही वो नंबर लगा देते हैं कि आपका जो है जानवर पहला है, आपका दूसरा है, किसी का 10वां है, किसी का 11वां है। फिर उसी तरतीब से वो जानवर मार्केट से ख़रीदते हैं, बाकायदा उनकी नंबरिंग करते हैं कि पहला जानवर जो था वो हमने लिया था जी 3,00,000 रुपए में, और उसमें 50,000 रुपये के हिसाब से 3.5 लाख रुपए बनते, तो 50,000 जो बच गए वो उन लोगों को वापस कर देते। हाँ, उसकी वो जो मजदूरी वगैरह होती है वो सारा हिसाब किताब वो करके उसके बाद जो अगर पैसे बचते हैं तो वो वापस कर देते। ये बिल्कुल सही है, सही तरीका है। टोटल पैसे जो थे वो अंदाज़न इन्होंने 3.5 लाख रुपए यानी इकट्ठे हो गए थे 50,000 के हिसाब से। तो एक जानवर जो है वो 3 लाख में आया है, तो वो जो बाकी पैसे बचते हैं वो लोग हिसाब करके मजदूरी वगैरह निकाल के उनको वापस कर देते हैं। तो ये बिल्कुल तरीका जायज़ है। अब दूसरा जानवर जो है वो मिसाल के तौर पर इन्होंने 40,000 रुपये के हिसाब से पैसे इकट्ठे किए थे, तो वो 2,80,000 रुपये बनते। तो जब ये जानवर ख़रीदने गए तो वो जानवर जो है वो 3.5 लाख का बना या 3,20,000 का बना। तो वो जो ऊपर वाले पैसे हैं, वो जो 2 नंबर बैल मिसाल के तौर पर 2 नंबर कुर्बानी वाले जो लोग थे, उनके 2,80,000 रुपये इकट्ठे हुए थे, और 3,20,000 का जो है उनका वो जानवर आया है। तो वो जो उसके मजदूरी वगैरह या उसको जो भी है कसाई के पैसे निकाल कर ऊपर वाले जो पैसे हैं वो उनको वापस कर दिए जाते। ऐसे मैंने कहा कोई गिने चुने हैं 2-4 ऐसे इदारे मैंने देखे जो ऐसे काम करते हैं नंबर वाइज, वो बिल्कुल जायज़ है। ये जो आप एक एवरेज पैसे जमा कराते हैं, और यानी कि 30,000 करा दिया, 40 करा दिया, 35 करा दिया, 50 करा दिया, और बाद में आपके हिस्से में जो भी कोई जानवर आ गया, अगर कोई बड़े जानवर का हिस्सा आ गया यानी महंगे जानवर का, तो वो आपकी कुर्बानी बिल्कुल नहीं है, वक्त और पैसे का ज़िया है। अगर आपका थोड़े पैसों वाले जानवर में हिस्सा आ गया, मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने बताया 2,10,000 रुपये इकट्ठे हुए थे, 1,80,000 का जानवर आया, ऊपर वाले पैसे मैं ये नहीं कह रहा कि मौलवी खा रहा है, लेकिन अगर वो दूसरे बैल में डाल रहा है तो दूसरे वाले की कुर्बानी नहीं है, इनकी बहरहाल हो जाएगी। लेकिन वो जो ऊपर वाले पैसे वो मौलवी उसका ज़िम्मेदार है कि उसने बददियानती की है, ख़यानत की है, धोखा किया लोगों के साथ। तो इसलिए ये जो नाम नहाद किस्म के तंजीमें बनी हुई हैं, मदरसे या कुछ कमेटियाँ, लोग, ये गैर कानूनी और गैर शरई काम है, इससे आप बचें। इससे बेहतर है कि आप अपनी कुर्बानी खुद मैनेज कर लें। महल्ले में 3, 4, 5 लोग इकट्ठे होकर ये लोग कर लेते हैं, वो सबसे बेहतरीन तरीका है। बहुत शुक्रिया।